청년들에게 행사 기획과 진행 전반을 맡긴 문화체육관광부에게 있어서도 이번 토크 콘서트는 과감한 시도였습니다. 형식이 바뀌면 커뮤니케이션의 내용과 질도 바뀐다고 생각을 합니다. 그래서 어떤 방식의 혁신에서 중요한 게 IT 기술입니다. IT 기술이 오픈 카톡이라든지 라이브 폴 이런 형식들이 정책의 소통의 내용과 질을 바꾸는 거죠. 우리가 예를 들어서 이제 그리스 시대의 아크로폴리스라는 공간을 통해서 소통을 하게 되잖아요. 근데 라이브 폴과 그 어떤 오픈 카톡이라는 게 현재 시대에 있어서의 아크로폴리스를 가능하게 하는 공간이 될 수가 있는 거죠. 그래서 저희는 정책 PR 과정에서 그 공간을 만들어 보고자 했던 게 저희 실험의 주된 그 취지였습니다. 네. 전문적이고 딱딱한 국가 정책들을 어떻게 하면 국민들에게 알기 쉽게 전달할 수 있을까요? 이러한 고민을 안고 있는 각 정부 부처의 홍보 담당자들이 한자리에 모였습니다. 그런 기업인들한테 정책 홍보 메시지를 제가 흔히 비교할 때 어떻게 하냐면 맛없는 건강식이라고 비교합니다. 내용은 상당히 국민들한테 필요한 내용이고 도움되는 내용이고 알면 좋을 내용인데 재미없다는 거죠, 기본적으로. 네. 그러니까 저희가 그래서 그 홍보 담당자가 약간 창의적인 그런 뭐 기획을 하더라도 사실은 조직에서 그런 분위기가 없으면 그걸 실행에 옮기기가 쉽지가 않거든요. 그런 것도 좀 사실 굉장히 중요한 그런 화두 중에 하나인데 사실 그 정부 특히 이제 공공부의 홍보 조직을 민간처럼 그 유연한 조직으로 갈 건가 아니면 공공 분야의 그 특성을 최대한 반영한 그런 조직으로 갈 건지는 사실 지금도 많은 변화의 과정을 겪고 있습니다. 이처럼 홍보 조직의 전문성과 유연성을 위해 정부는 민간 홍보 전문가들을 각 부처의 홍보 담당 부서에 합류시키고 있기도 합니다. That the public relations practitioners are more than just journalists and residents. They're not people crafting brochures and press releases and so on. They're managers who are managing relationships. They're working with managers to help make strategic decisions in the organization. And they're two-way symmetrical communicators. That is, they're listening to publics and bringing information in as well as just disseminating information. 어려움 속에서도 우리 정부의 홍보 조직은 변화하고 있습니다. 그리고 정부와 국민의 성공적인 커뮤니케이션을 위한 조건이 한 가지 더 있습니다. 거기에 제일 중요한 건 국민들도 소통이 중요하다. 왜냐하면 내가 의견 주는 게 정책에 반영이 돼서 하다 보니까 너무나 정책도 좋아지고 그렇기 때문에 이 홍보 조직은 정부에서 제일 필요한 조직이다라는 것들을 인식을 갖고 계셔야 될 것 같습니다. 저는 신뢰 사회가 포인트라고 생각해요. 이게 우리가 정부에 대한 신뢰가 분명히 있고 그런데 사회적으로 이 신뢰라는 자본이 형성이 되지 않으면 저희도 홍보하는데 굉장히 어려움이 있다고 생각하거든요. 정부와 국민 간의 성공적인 커뮤니케이션은 우리 모두에게 달려 있습니다. 여기 그것을 증명하는 좋은 사례가 있습니다. 소통은 우리를 강하게 만든다. 대표적인 다민족 국가인 캐나다. 80여 개의 다양한 민족들이 어울려 살아가는 만큼 생활 방식도 문화도 서로 다릅니다. 그런 캐나다 사회를 유지하는 힘은 무엇일까요? 각자의 정체성을 지니고 있으면서도 모두 캐나다인이라는 공동체 의식을 느낄 수 있도록 말입니다. 사람들은 흔히 자기 거주 지역에 기피 시설이 들어오는 것을 꺼려합니다. 그런데 이 레미콘 공장은 밴쿠버 시민들이 이용하는 공원 한가운데에 있습니다. 마치 예술 작품과 같습니다. 캐나다, 이들에겐 어떤 특별한 소통 방식이 있는 걸까요?
Happy Pink Shirt Day. Help support anti-bullying. Buy a t-shirt or make a donation. 매년 2월 마지막 주 수요일은 캐나다의 특별한 기념일입니다. 핑크 셔츠 데이. 이날 시민들은 분홍색 티셔츠나 소품을 착용합니다. 아이부터 어른까지 행사 참가자들의 연령대도 다양합니다. 거리는 온통 핑크색 물결입니다. Participating in this campaign? Because we're trying to stop bullying. What is bullying? Bullying is when people tell you you're not perfect, or if they say, I don't like your hair and I'm not going to be your friend or something like that. That one simple act, okay? 핑크 셔츠 데이 캠페인은 지난 2007년 데이비드 셰퍼드와 트래비스 프라이스라는 두 소년에 의해 시작됐습니다. Pink Shirt Day started in 2007 in my home community of Colebrook, Nova Scotia, Canada. It started when myself and a friend seen a grade 9 student who was being bullied for simply wearing a pink shirt. We had seen bullying go on in our community and our school for some time, and we thought, how can we help this kid? How can we show him that he's not alone? What can we do? And we thought, what happens if we wore pink too? What happens if we got our other students in our school to wear pink? Maybe we'd be able to make a difference for him. Maybe we could show him that, he's not alone. 두 소년의 용기는 전국으로 퍼져나갔죠. 먼저 학교와 지역사회가 나섰습니다. 학교 폭력을 해결하려는 핑크 셔츠 데이 캠페인. 흥미로운 것은 정부 주도가 아니라 시민들이 직접 이끌어가고 있다는 사실입니다. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, I'm Jennifer. Yeah, I'm Jong-hyuk. So for the first couple of years, CKNW radio station ran Pink Shirt Day. So they sold t-shirts and they raised money for the Boys and Girls Clubs. Now in 2011, it became so big that the CKNW Orphans Fund, we sort of took it under our umbrella, and we would order all the t-shirts, we sell all the t-shirts, and then 100% of what we net from that, we then distribute to Boys and Girls Clubs, Kids Help Phone, the Red Cross. There's about 12 different beneficiaries of Pink Shirt Day. 결과는 놀라웠습니다. 현재 핑크 셔츠 데이는 캐나다는 물론 전 세계 27개국에서 집단 따돌림을 반대하는 상징적인 날로 통합니다. 캐나다인들은 사회적 불의에 시민들 누구나 목소리를 낼 수 있는 광장을 만들었습니다. 그리고 그 커뮤니케이션의 방식은 시위가 아닌 축제였습니다. I think that's something that's in many cultures, including even in Canada, where people don't speak out or they're very quiet and they don't want to stand out and be different. But sometimes, you have to be brave. It's not always easy, and it's frightening and scary to sometimes speak out and say something is wrong. But you have to be brave if you want to have things get better. And that's what I think people have to do, is show the initiative. 작은 용기 하나하나가 모여 사회를 바꾸는 힘이 됐습니다. 핑크 셔츠 데이는 우리에게 한 가지 교훈을 일깨워줍니다. 소통은 우리 모두의 몫이라는 사실 말입니다. 핑크 셔츠 데이의 시작 자체가 정부가 주도하거나 기업이 주도하는 게 아닌 일반인들이 주도를 했다는 거가 의미가 있고요. 일반인들이 참여함으로써 그게 확산됐기 때문에 다른 모든 사람들도 쉽게 참여할 수 있다는 얘기겠죠. 그죠? 그래서 캠페인 자체는 사람들이 쉽게 체험할 수 있고, 그럼으로써 보람을 느끼고, 그럼으로써 다른 사람한테 그 의미를 전달하는
그 세 가지가 상당히 중요할 부분이라고 생각합니다. (3월의) 어느 토요일, 이른 아침부터 엄마 아빠들이 어린이집을 찾았습니다. 안녕하십니까. 오늘은 학부모들과 교사들이 함께 어린이집 곳곳에 페인트를 칠하기로 한 날입니다. 이렇게 어른들이 만나 함께 무언가를 해보는 건 드문 일입니다. 4년간이라고 하는 게 다이가 너무 지난 6개월 동안 우린 아이들이 자라나는 이 공간에서 커뮤니케이션을 위한 작은 실험들을 했습니다. 서로 마음을 열기까지 처음엔 조심스럽고 때론 번거롭기도 했죠. 이 시간 속에서 우린 무엇을 느꼈을까요? 뭐 이런 기회를 통해서 저희 아이가 이제 생활하는 공간도 직접 볼 수 있게 되고 선생님들이랑도 얘기할 수 있는 시간도 더 늘어나고 해서 되게 좋은 소통의 기회인 것 같다는 생각이 들었어요. 처음 봤지만 다음에 한번 소주 한잔 할 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 여기도 더 해야 돼요. 여기도 더 할까요? 이렇게 참여해 주시니까 어머님들이 아이를 맡겨놓고 불안함보다는 우리를 믿고 계시는구나. 그리고 우리를 조금 더 도와주시려고 노력하시는구나라는 적극적인 모습들을 보면서 소통이 어려운 게 아니고 항상 곁에 있는 거고 우리가 당연히 해야 되는 것들이구나를 좀 느끼게 됐습니다. 오늘 어른들은 아이들을 위해 서로에게 한 발자국씩 더 다가섰습니다. 커뮤니케이션이란 무엇일까요? 그것은 어쩌면 우리가 타인에게 건네는 소박한 말 한마디에서 시작되는 것인지도 모르겠습니다. 이 커뮤니케이션의 시작은 분명 우리를 강하게 만들 것입니다.